ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा आम पिला मानंकु गोटे शब्द सब बेले कहले शिवर अर्थ कल्याणकारी, परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा कल्याणकारी, तांकर संतान माने मध्य कल्याणकारी। कल्याणकारी शब्दर अर्थ होची जे अन्य मानंकर कल्याण करिबा, किंतु कल्याण करिवा पूर्वरु ए शब्द मध्य मनरे आसीबा दरकार जे प्रत्येक आत्मा जहा करूछंती से मध्य कल्याण करूछंती। भाई भौणी माने जेतेबेले क्लास रे आमे परस्पर सह बसी संगठन रे क्लास करूछंती, बेले बेले अधिकांश समय रे आमर पाखरे थिबा अति निकटवर्ती जो आत्मा माने अछंती से आत्मा मानक सहित आमर मतांतर घटे, मनांतर मध्य बेले बेले घटे। कारण कौन जे मु जो कथाटा को ठीक बोली भाबुछि से आत्मा अनुसारे से कथाटी ठीक नुह, आ मु जो ताकू ठीक बोली भाबुछि से आत्मा भाबुछि एटा भूल। तो ये जो देखिबार दृष्टिकोण जोटा अच्छी से दृष्टिकोण अनुसारे आम भितरे आरंभरु टिके टिके मतांतर पुणी मनांतर पुणी संस्कारर जोरदार टक्कर चले। ये जो जोरदार टक्कर जेतेबेले चले मन भितर आसे ए आत्मा सामनारे थिबा मो सम्मुखरे थिबा आत्मा ड्रामा पाई अकल्याणकारी बाबार सेवार विरोध बा डिससर्विस करुछि। किंतु वास्तव में जानिबा दरकार जो परमपिता परमात्मा सारा संसार को तैयारी करछि, निजर निर्देशना देकी जो ड्रामा तैयारी करछि से ड्रामा अनुसारे सामनारे अभिनय करुथुबा एक्टर बिल्कुल परफेक्ट, जहा करुछि सेथिरे रत्ती भर भी कौनसी टिके भी भूल नहीं। ए कथा को आमको स्वीकार करने को ही पड़ो। से आत्मा जहा करुछि कल्याण करुछि ए कथारे 100% एथिरे सहमति प्रकाश करने को पड़ो, एटा को ग्रहण करने को पड़ो। जो आत्मा मो सामने अच्छी मु माने न माने बाबा ताकू बाछिछि तार ड्रामा अनुसार से 100% ठीक काम करुछि। अगर बाबा उपरे विश्वास अच्छी जे परमपिता परमात्मा 100% ठीक से निर्देशना देइथिबा ड्रामा 100% ठीक, तेबे ए प्रश्न मनरे केमिति आसुछि जे एथिरे अभिनय करुथुबा अभिनेताटी भूल होइथिबो बोली। निर्देशक तो जहा निर्देशना देइछि जे निश्चय ये एई पार्ट बजेइब एई अभिनय करिब तो इसे करुछि, आउ सेथिरे कल्याण हबा निर्धार्य रहिछि, हब मध्य होउछि मध्य वर्तमान भी होउछि। जेतेबेले कोनोसी भाई भौणी संस्कारर टक्करे आसी कोनोसी प्रकार परस्पर दोषदर्शी हुअन्ति, आम प्रति भी हुअन्ति, सेतेबेले आमे सबुबेले भाबन्ति निजे तो अनेक प्रकार भूल करुछि मते देखुछि। बाबा कहचंती संसार सारा समस्ते आमर मित्र, जे तो गुणर प्रशंसा करुछि से आम उपरे थिबा गुण को चमकौछि, जे निंदा अपवाद दौछि कौनसी भूल देखुछि आम बिना परिश्रम रे आम भितर थिबा खाद को बा अपरिष्कार को से आम दृष्टि सामना को आणुछि। आउ से आत्मा आसिला जो मुहूर्त रे आम सम्मुख रे अच्छी से मुहूर्त रे मन निश्चय आम मन को पचारे से मुहूर्त रे देखिए मन को आसब जे मो भितर थिबा कमी कमजोरी केमती देखा निजक देखा जे मु भूल करी ना। जदि से आत्मा आमको एते सचेतन कराउछि आम सामने रहीकि जे मो भली एते शुद्ध आत्मा भितरे थिबा छोट छोट दोष दुर्गुण को से आत्मा सहयोग करुछि बाहर करिया पई,
ଆଟେନସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଉପକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପକାରର ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଆମେ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମନରେ ଅଶିବା ଭାବ ବା ତା ପ୍ରତି କଟୁ ଶବ୍ଦ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆମର ବାବା ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ 63 ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ପରେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛି, ସେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାର ତପସ୍ୟାର ବଳ କେତେ ଅଧିକ। ସଂସାର ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଦୁକର ଏମିତି କରିଦେଲା ସେମିତି କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତପସ୍ୟାର, ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଖୋଜିକି ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆତ୍ମାର ଶବ୍ଦରେ କେତେ ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ହେଉଛ ସତ୍ୟଶ୍ରୀ ବଚ୍ଚନ ମହାରାଜ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏତେ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶବ୍ଦ କହିକି କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ତାକୁ ଶ୍ରାପ ଦେଉଥିଲେ ବା ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୟଶ୍ରୀ ବଚ୍ଚନ ମହାରାଜ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତୁମ ପାଟିରେ ସେ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳୀଭୂତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଲୌକିକତା ଆସିଯାଏ। ଆମେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା କଥା ତାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଧାରଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆଜିକାଲି ସଂସାର ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, କାହାର ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିବା ବା ତା ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ତାକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ପକାଇବା ଯେମିତି ସେ ଅସହଜ ବୋଧ କରିବ, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ମଜା ଥଟ୍ଟାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ଶବ୍ଦ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ମଜା ଥଟ୍ଟାରେ ସହଜ ଭାବରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଭାବିବା ମୋ ସଂକଳ୍ପ ପରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ବାବା ସଂକଳ୍ପକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି, ଶବ୍ଦ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସତ୍ୟଶ୍ରୀ ବଚ୍ଚନ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ ମିଳିଛି ବାବା ଆମକୁ ଦେଲେ, ସେ ଟାଇଟେଲ ଅନୁସାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କୌଣସି ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଷ୍ଟେଜକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ବା ଆମ ବଚନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆମ ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ ନିମ୍ନତା ଆସିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସୁଛି ଯେ ବହୁତ ଖରାପ ଏ ଆତ୍ମା, ଏ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆର ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ଖରାପ, ଏ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ଏ ଡ୍ରାମାକୁ ବିଘ୍ନକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟେଜ ବା ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଆତ୍ମା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ଅପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଦେଖିବ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ କୌଣସି ଡ୍ରାମାରେ କିଏ କରୁଛି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଡ୍ରାମାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରୟାସ କେବେ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ତାର ଡ୍ରାମାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ବା ସେ ଡ୍ରାମାରୁ ହଟେଇବା ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଶବ୍ଦରେ ଆକ୍ରୋଶ, କୌଣସି କଟୁ କଥା ଏମିତି କହିବାନି ଯେଉଁ ସେ ଆତ୍ମାର ଅବନତି ପାଇଁ ଆମ ଶବ୍ଦ ଦାୟୀ ହେବ। ସତ୍ୟଶ୍ରୀ ବଚ୍ଚନ ମହାରାଜ ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ତୁମ ଦେବାତ୍ମା ହୋ, କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦେବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ଦେବାତ୍ମା, ତ ଆମ ବଚନ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଦେବାତ୍ମା ସତରେ। କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଭଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କହିବାର
ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ। କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆମର ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବାହାରେ, ବିରୋଧାଭାସ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ଯଦି ବି ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆସୁଛି ସେ ଏଇ ଡ୍ରାମାଟି ଠିକ୍ କରୁନି, ବାବାର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାମାର ଯେଉଁ ବାବା ଆମକୁ ମୁରଲି ପଢ଼ଉଛି ସେ ମୁରଲି ଅନୁସାରେ ହେଉନି, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ସେ ଅଭିଶାପଟା କ'ଣ? ଯେ ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯା, ଏ ଆତ୍ମା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁ ଏବେ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ସଂଶୋଧନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଶବ୍ଦ ଦେବା, ତାର କଲ୍ୟାଣ କରାଇବା, ଯେ ତୁ କ'ଣ ଏ ଡ୍ରାମାରୁ ବାହାରି ଯା, ଏ ମୁରଲି ଶୁଣିବା, ଏ ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାରି ଯା, ବା ଏ ଜାଗାକୁ ଆସେନି, ବା ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଯଦି ମନରେ ଆସୁଛି, ମୁଖରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆତ୍ମାର ଆଉ କଲ୍ୟାଣ କେତେବେଳେ ହେବ? ବା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଟାଇଟେଲ ବାବା ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଫଳୀଭୂତ ହେବ? ସାରା ସଂସାରର ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସୁ ନ ଆସୁ, ବାବା ଆସିଛି ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁକ୍ତି ଦେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଯଦି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସାରା ସଂସାର ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଦି ଏଇ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଆତ୍ମାଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ? ଯଦି ବାବାର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାତ୍ମା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ବାବା ବାଛିଛି, ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ଅଭିଶାପ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ ହେଉଛି? ସ୍ୱଦର୍ଶନକାରୀ ଡ୍ରାମାରେ ବାବା ଆମକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନକାରୀ ଟାଇଟେଲ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଫିରାଏଙ୍ଗେ, ତାପରେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ହେବେ? ଦମନ ହେବେ। ଏ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସେ ଭୁଲ ଦେଖାଉଛି ବା ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଯିଏ ତ ଆମ ଗୁଣକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ କରୁଛି, ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଆମ ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଆମର କ'ଣ? କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ। ଯିଏ ଆମ ଗୁଣର ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଅବଗୁଣର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବେସ୍, ବେଳେବେଳେ ଘର ତିଆରି ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଲ କିଣି ତାର ବେସ୍କୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଉଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ତାର ମୂଳଦୁଆ ସେତିକି ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅବଗୁଣକୁ ପ୍ରକଟ କରାଉଛି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମର ବେସ୍ ବା ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ହଜାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ, ବାବାକୁ, ଯେ ସେଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି ଆଉ ମୋତେ ପରିମାର୍ଜିତ କରୁଛି। ତା ପାଇଁ ହଜାରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ତା ପାଇଁ ହଜାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶବ୍ଦ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ। ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଗ, ଆଉ ଆମର ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ବେଳାରେ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେ ସକାଶ ଦେବା ଦରକାର, ତୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ବଦଳି ଯାଉ, ସେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି, ସେ ବହୁତ ଠିକ୍ କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ଠିକ୍ କରୁଛି। ତା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଧନ୍ୟବାଦ, ବାବାକୁ ବି, ତାକୁ ବି ଆଉ ଡ୍ରାମାକୁ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।